बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रानो कतूनको ज़ईम कैसर खान और तासो कोरे क्राइम कहानी। ग्रानो कतूनको तासो तो याद हुई 15 अगस्त बांधे द रहमान बाबा पर कब्रिस्तान की यो लाश मिलो शो बिया द आगा शनाख्त द यो ज़रगर नशो दे हवाले सारा पुलिस द नामालूम कसानों खिलाफ FIR दर्ज कड़ो। खोनन पुलिस आगा केस ट्रेस करे दे और दागा पकतल के द आगा यो मरगर एनिवले दे हवाले सारा बा द SP सरा और द DSP सरा और द मकतूल रोड सरा खबर को राज़ी सर दा ज़रगर ची कम कतल शवे इकबाल हुसैन दा पर स्वयं तारीख कतल शवे दा वकुवा सिंह शवे दे वकुवे बारे के लगन तो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दा 15 तारीख बांधे दरन सलोरो जेड़वान दे दा कतल शवे दा रहमान बाबा मुखबरा च दा पदे के दे रवानो मोटरसाइकिल बांधे सोरो शातना यो डजदार लगे दिले और नामालूम मुलजिमानो दी विश्तो द रोड नूर हुसैन चिरागो नो आगा द नामालूम मुलजिमानो खिलाफ मतलब दर से रिपोर्ट को जी हां कल दा द यो शराब यो नामालूम मुलजिमानो यो अंदा कत्ल पदे के मतलब द अफसरान बाला नोटिस वागस्तो द SP सिटी पर निगरानी के यो टीम च आगा पर DSP यकतुत तौहीद खान और DSP इन्वेस्टिगेशन साजिद मुमताज़ खान बांधे मुश्तमिल हो जदीद पाड़ो पर सरबराह है कि मतलब इस चो से वो इन्वेस्टिगेशन वाला पदे के कारों को और कम चे लेटेस्ट आगे द CDR और द कैमरों पर मदद सरा आगे के द्वी और सिदर असली मुलजिम था पर CDR बांधे द्वी कारों को CDR के मतलब यो सस्पेक्ट नंबर रागो चिपाए के अक्स कल रोचत को नो आगा सरे बिया डिस्कशनों को इंटरव्यू दौरान के आगा यो बलकस मतलब नुम वागश तो सीधा नंबर दागा दे आगा चे रागोस्ते शो आगा इंटरोगेट शो नो आगा चे कम वर्बली इंटरव्यू शो नो आगा द इंटरोगेशन दागा इंटरव्यू और दागा CDR बिल्कुल अपोजिट हो नूरम पागबंदे शक ज़्यादा शो अगर तार लिखकर इंटरोगेट शो नो आगा दा मतलब दा एडमिट कर आओ दा मड़े मान करे वजह सवाजी चे दा औ दा खपलु की सौ द्वाड़ा और दा वजह कतल सौ दा द्वाड़ा जरगरान द्वाड़ा बचोकतगार के पंदर शेर के द्वाड़ा जरगरे दुकान दी खुदा कम चे कातिल दिन दा उस दिवाले शवे दबाई दखल को डेरे पैसे दी दे मकतूलम पदबान दे 50,000 रुपए वे और दते गोखते आगे चे जेडर मतलब दा तंकड़ो मानो दे वजी सरदा दो कौकड़ा दे त मेरा अजज मा सरन त पैसे दे कोम जुजे मादल तरावस्तो जो पस मोटरसाइकिल बा शाता सुरो मा और यो डज में मतलब द शान उविष्तो मुलजिम په خپل تفتیش کې څه ویلي دي چې دا پیسې هغه غشت سلوي او دغه ورځ باندې د چې دا کم مقتول دی اقبال حسین دی پس باندې دلته راوسته पैसे खो चूँकि आग वक्त के खुद कातिल चे कम दिन दा रोजगारी दे सर हर सड़ी लेन देन यो बल सर वर्क लड़ा कड़ा कई उग्रई शो मा दगा दौरान चे कल खराब शो नो मतलब आगे तवे चेरा मा पाइन बिजली बिल दिन आगे द वजह वाला 50,000 रुपए वर्क ले तो ब्या चीज कल दे मकतूल दा गोस्तेन आगे सर पैसे नवे पता गरज व दरिंगो को चेरा जमाचा सर पैसे दी पर रहमान बाबा मुबारक के अल तकीजू चूँकि दा सड़े दा कचिमाली दे दा नुमान चे कम दे दगा वाला कातिल चे कम दे नुदता कचिमाली दा मुबारक मालूम हुआ دلته چې روستره په دې باندې چې زما چې سره پیسې دی هغه راخله متات در کوم اجا نومان سوي چې کله د قتل کو نو دی بیا چرته تر د دې مړی کې شامل شوی نومان خو دومره شاطر او چالاک دی چې هغه سے مقتول سره کم موبایل نو هغه هم وړي دی هغه الته چا سره خو دی چې دا زما مانت دی پس بیا زما یو مرګره راځي ځکه ته چې را د شي چې موبایل مې یو ځان سره نو د سیس په پټ پاتې شو دی روټین کې خپل معاملات مطلب دا چې د خپل روټین کې لګیاو چاته دا نه ظاهرول چې بس د کولول لګیاو مونږ چې مطلب کله د په CDR کارو کو د مزه مشتبه راغستو هغه نه بعد بیا مطلب چې دا شی اډمټ ګرانو کتونکو د ټیم زر DSP صبرب توحید خان سره ولاړم د دینه و پښتنه کو چې د زرګر دا کیس چې کوم نه دا سنگل ټریس شو او د ملزم گرفتاری څنګه شو جی ډیره مهرباني شکریا دا کله چې دا ریپورت شو دا یو ان ټریس کیس نو په دې کې مونږ کار شروع کو کله چې مونږ د مقتول CDR راوستو اقبال حسین نو د هغه ټایم کې چې یو د دنه ځان سره موبایل موړو چې چا مړ کړو د موبایل ځان سره وړو د CDR کې لاست کانټیکټس مونږ چیک کو نو د مرډر په د 3:30 بجو کې شو 15:30 بجو کې او د یو لاست یو کانټیکټ چې 12:30 بجو کې هغه شو وینه مسلسل نو والا 12:30 پورې شپږته کانټیکټ شو نو هغه باندې مونږ کارو کو په دغه ورځ باندې ډیره رابطه وا بیا هغه کې مونږه اسوسییټ چیک اسوسییټ چې مونږ راوستو هغه نه مونږ د دې مین ملزم پتاو کا چې کوم د مونږ مین سسپیکټ وو دا هغه نه مونږ ته پتو لګی دا چیرې دا نومان نوم دی کله چې نومان بیا مونږه په ټیکنیکل بیس باندې انټروګیټ کو نو هغه خپل بیا خپل جرم ومنلو هغه چیرې دا وکوه ما کړی زمارور هم زرګرو او دا هم زرګرو نږدې یو بل سره دکانونه دي او
وجه دا وه چې زما د ورور په دې باندې پیسې وي قرض یې ورکړې وې یو میاشت ټایم یې ورته ښولی او بیا چې کله هغې غوښتلې نو د نن او سبا کول دغه ورځ یې ورته وویلې چې ته راشه پیسې مې دلته چا سره دي او ترېنه راخلم در کوم هغه یې په دې وجه باندې په دې بهانه باندې راوستو دلته کې بیا موږ ته له تاڼې نه اطلاع راغله 3:30 بجې چې ستاسو ورور دلته کې قتل شوی پروت دی راشي بیا راشي تاسو کوم ورور چې قتل شوی دی د څو بچي وو د ده چې 4 بچي دي 2 لوڼه دي او 2 زامن دي کور یې خپل دی او چې کور یې خپل دی دا پیسې چې د نعمان له قرض ورکړی وی د دې نه تاسو خبر وی د دې نه چې کور والا خبر وو نور څوک نه خبر کله چې ستا دا ورور مړ شو تاسو لاش یوړو نو دا نعمان ستاسو دعا راغلی په دعا کې یا جنازه کې شریک شوی تاسو سره ملاقات شوی جنازه کې چې شریک شوی وو او دعا له بیا نه دی راغلی نو کله چې دی هلته تاسو پسې شک مک راغلی په دې کس سرجي د دې ماشوم زوی چې کوم دی هغه لږ داسې هوښیار غوندې دی هغه به پلار سره موبایل ته هر وخت ناستو نو دی په دغه ورځ باندې چې د کوره وتو دغه ټایم نه د دې کالونو شروع پلار ته راتلل نو دی کله چې ما ته رنګ راغو چې ستا ورور وفات شوی دی نو ما ته هغه وایي چې کاکا ته خو نن ټوله ورځ نعمان زرګر رنګونه کول نو دغې وجې نه زمونږ په دې باندې لږ شک د سره څه دوستانه وه د سره داسې دوستانه وه چې دی به ورسره کور ته چېرته د علاقې ته تلو راتلو ستاسو کور ته چېرته راغلی و دی چې زمونږ کلي ته یو ځلې راغلی و هلته زما رور چې کوم دی دې زرګرانو له ټولو له روټۍ کړې وه زه هغه که دا کشره لور شوې وه څلورمه نو هغې کې پروګرام کړی و هغې له چې کوم دی دا زرګران 4-5 کسان زرګران دي مارکیټ کې دي سره هغه راغوښتي نو دی هم پکې راغلی اوس خو تا ته پته ولګېده چې ستا ورور قتل شوی په دې وجه دی چې د 50,000 روپۍ د نعمان له قرض ورکړی وی ستا ورور په خپلو پیسو قتل شو چې داسې حال وي سرجي زه خو یم چې قرض چاله څه چې چا ستا باندې سلام هم اچول نه دي په کار ځکه چې د نیکۍ دا حل دی نو نیکي خو بیخي کول په کار نه دی چې د هغې بدله کې تا ته بیا داسې نه میلاویږي چې ته به خپل بچي هم پالې د هغه ورور بچي به هم پالې نو زه به 4 خپل پالم او 4 به د هغه پالم که دا جایز وي نو بیا به کوو نیکي تاسو یې د کم څه مونږ یو چې د صحاب بابا د چغرمټۍ او تقریبا 13 کالو نه مونږ راغلي یو دلته په نیسته کې صحاب بابا روډ باندې نیسته کلی دی چارپریزه ډاکخانه ده او نسته بالا د کلی نوم دی دغه زمون کلی دی 13 کالو نه اوسېږو پکې کورم پکې خپله غشتې رجي چې دا نعمان کم دی کله چې دی نیول شوی د دې خلکو طرف نه چا ستا سره رابطه کړې ده نه جی هېڅ رابطه چا نه انویسټیګیشن ډي اس پي ساجد خان سره به خبرې کوو چې دی ته ملزم په دوران تفتیش څه ویلي دي چې وجه قتل سو او هغه بیا دغه نه ریکوري سو شوه بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مهرباني کیسر بھائی داسې وه چې دا دوران انویسټیګیشن د ملزم دا ووایي چې دا زما ډېر نږدې دوست و او زه په کاروبار کې دیوالیه شوم نو ده نه ما پیسې به طور قرض حسنه اخیستې وې بیا کله د هغې ډیمانډ شروع کړو نو هغه به زه په پای ډېر تنګېدم یو ځل یې ووایي بیا یې ووایي چې 2-3 پیرې ووایي نو ما زه ډېر زیات تنګ شوم ولې چې زه آلریډي دیوالیه شوی وم او یوازې د ده نه ډېرو خلکو پیسې ما سره وي ما باندې پورې وي نو بس دغه وجه جوړه شوه هغه اریټیشن او بیا ما د یو منصوبه بندي وکړه یو پلانینګ مې دله جوړ کړه چې راشه تاله پیسې در کومه چې دې ته راغلو نو دلته کې مې وویشته د څه ویلي دي دا پیسې د سره د څونه وخت نه قرض و دا قرض د څه ضرورت پوره کولو دپاره اخیستی و دوی چې زه چونکې ډېر زیات خراب شوی وم نو د کور نورو خرچو سره د بجلی بل را باندې راغلو نو د بجلی بل لپاره مې د پیسې اخیستې وې تقریبا تېرې شوې یو 4 میاشتو نه دا پیسې ما دنه اخیستې وې خو ما ته د میاشت په دغه باندې اخیستې چې میاشت کې دنه به در کوم نو هغه بیا لیټ شوې نو ده به ما ته بار ویل نو د دې وجې نه بس زه تنګ شوم او دا شی مې داسې ګرانو کتونکو تاسو د ایس پی صاحب خبرې مو اورېدې ډي اس پي انویسټیګیشن او اپریشن خبرې هم تاسو اورېدې د مقتول د رور خبرې هم تاسو اورېدې دې ټولو خبرو کې چې کوم وجه قتل دی یو خو پکې دا خبره ده چې کوم ملزم و هغه د مقتول دوست مو او مقتول ولا 50,000 روپۍ قرض ورکړی وي نو هغه خپلې پیسې ته بیا غوښتې نو په هغه خپلو پیسو باندې بیا د زرګر قتل شو د دې نه موږ ته دا سبق میلاویږي چې لکه پښتو یو متل دی چې چا له قرض پیسې ورکوې نو ورسره یو کاڼې م ورکوه چې بیا دې په دې سر وخي نو هغه دې ځای کې ثابته شوه خو داسې نه ده څنګه چې د مقتول دی رور وویل دی خو غوسم دی خفم دی چې یاره چا له قرض نه دي ورکول پکار ملکونه په قرض چلی ټول خلک یو بل سره قرضدار کوي خو کم سے کم دې شي ته قتل پکار دي چې
چې تا سره څوک ښېګړه وکړي او نیکي در سره وکړي نو د هغې بیا دومره غټه سزا نه دي ورکول پکار چې هغه خو قتل شو د هغه څلور بچي یتیمانان پاتې شو د هغه یو کونډه پاتې شوه د هغې به اوس ساسری نو لږ سوچ نه کار اخیستل پکار